فیصل آباد میں دو مبینہ پولیس مقابلوں میں 4 ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ ملزمان کی فائرنگ سے اے ایس آئی شدید زخمی ہوا۔ مارے گئے ملزمان قتل اور اقدام قتل کے مقدمات میں ملوث تھے۔ اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ فیصل آباد میں 2 مبینہ پولیس مقابلوں میں 4 ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ ملزمان کی فائرنگ سے اے ایس آئی شدید زخمی ہوا ہے۔ مارے گئے ملزمان قتل اور اقدام قتل کے مقدمات میں ملوث تھے۔ فیصل آباد میں 2 مبینہ پولیس مقابلوں میں 4 ڈاکو ہلاک۔ تھانہ صدر کے علاقے میں مبینہ پولیس مقابلہ، 3 ملزم ہلاک۔ مارے گئے ملزمان قتل اور اقدام قتل کی سنگین واردات میں ملوث تھے۔ گرفتار ملزمان کے ساتھیوں نے ان کو چھڑوانے کے لیے پولیس پر فائرنگ کی۔ اس پر مزید تفصیلات جانیں گے بیورو چیف فیصل آباد اورنگزیب ملک سے۔ جی اورنگزیب ملک، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس متعلق آپ کے پاس؟ جی، فیصل آباد میں 2 مختلف تھانوں کی حدود میں جو ہے وہ پولیس مقابلے ہوئے ہیں، جن میں جو مبینہ طور پر 4 ڈاکو اب تک ہلاک ہو چکے ہیں۔ پولیس رائے کے مطابق ایک پولیس مقابلہ جو ہے وہ تھانہ صدر کی حدود میں ہوا ہے، جس میں 3 ڈاکو جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں، جن کے شناخت جو ہے وہ اخلاق، وقار اور شہباز کے نام سے ہوئی ہے۔ جبکہ دوسرا پولیس مقابلہ جو ہے وہ تھانہ جمرہ کی حدود میں ہوا ہے، جہاں پر جو ہے وہ پولیس ریکوری کے لیے ڈاکو کو جو جائے وقوع پر لے جا رہی تھی، ملزم کے جو ساتھی ہیں انہوں نے پولیس کے اوپر فائرنگ کر دی، جس کی جوابی فائرنگ میں جو ہے وہ ایک ڈاکو ہلاک ہوا ہے۔ جبکہ جو تھانہ صدر کی حدود میں پولیس مقابلہ ہوا ہے، اس میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار اے ایس اے بھی جو ہے وہ شدید زخمی ہوا ہے۔ البتہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ چاروں ڈاکو جو ہے وہ پولیس کے ریکارڈ یافتہ تھے اور متعدد مقدمات میں مطلوب تھے۔ جی، متعدد مقدمات میں مطلوب تھے۔ آگاہ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ کچھ بات کریں گے موسم کے حوالے سے۔ ملک بھر میں کڑاکے کی سردی کا راج برقرار۔ کلات میں پارہ -6 ڈگری تک گر چکا ہے۔ کوئٹہ میں خون جما دینے والی سردی، جھیلوں کا پانی برف میں تبدیل۔ پشاور، کراچی اور لاہور میں بھی شدید سردی کی لہر۔ ملک کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں۔ حد نگاہ متاثر ہونے پر کئی مقامات سے موٹر ویز بند کر دی گئی۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 پر گاڑیوں کا داخلہ روک دیا گیا۔ M5 پر اچ شریف سے ظاہر پیر تک سفر معطل۔ M4 شورکوٹ سے فیصل آباد تک دھند کی وجہ سے بند۔ M2 پر کوٹ مومن سے پنڈی بھٹیاں تک ٹریفک عارضی طور پر معطل۔ پشاور سے صوابی تک، بلکسر سے کوٹ مومن، کرنل شیر خان سے اسماعیلیہ اور اسلام آباد سے بلکسر تک بھی ٹریفک بند کر دی گئی۔ ملک کے مختلف ہوائی اڈوں پر فلائٹ آپریشن متاثر ہوا ہے۔ متعدد پروازیں منسوخ، کئی تاخیر کا شکار۔ موسم سے متعلق مزید تفصیلات جان لیں گے صدیق سلیمان سے۔ جی صدیق، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اگر لاہور کے موسم کی بات کریں تو شہر لاہور اور اس کے گرد و نواح میں ہلکی دھند دیکھنے کو نظر آ رہی ہے، جبکہ موٹر وے پر حد نگاہ کم ہونے کے باعث موٹر وے M3، M4 اور M5 کو عام ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شہری جو ہے وہ متبادل راستہ استعمال کرے اور دن کے اوقات سفر کرے، رات کے اوقات غیر ضروری سفر سے پرہیز کرے اور شہری جو ہے وہ فوگ لائٹ کا استعمال کرے۔ ساتھ ہی اگر موسم کی بات کریں تو شہر لاہور میں سردی کی شدت برقرار ہے۔ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 6 ڈگری ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جو زیادہ سے زیادہ 14 اور کم سے کم 5 ریکارڈ کیا جائے گا۔ شہر میں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ شہر میں اس وقت 5 کلومیٹر پر گھنٹے کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے اور نمی جو ہے وہ 95% ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی اگر بات کریں محکمہ موسمیات کی تو محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر لاہور میں بارش کے امکانات نہیں، بلکہ شہر میں اسی طریقے سے بادل چھائے رہیں گے۔ شہر کا موسم ابر آلود اور اسی طریقے سے سرد رہے گا۔ دنیا بھر کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور پھر دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ جی، موسم سرما کی چھٹیاں ختم، پنجاب میں تعلیمی ادارے آج کھلیں گے۔ اسکولوں کے اوقات کار تبدیل، 22 جنوری تک اسکولوں کے اوقات کار 9:30 سے 2:30 بجے تک مقرر۔ 23 جنوری سے معمول کے مطابق اسکول کھلیں گے۔ سیاسی منظرنامے سے خبر شامل کریں گے۔ تحریک انصاف کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں؟ پشاور ہائی کورٹ میں آج کیس کا فیصلہ متوقع ہے۔ گزشتہ روز الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف کے وکلاء نے دلائل مکمل کر لیے تھے۔ ادھر سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کے بلے کے نشان کی بحالی کے حوالے سے درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کیس سنے گا۔ جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس مسرت ہلالی بینچ کا حصہ ہیں۔
تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر علی خان بلے کا انتخابی نشان واپس ملنے کے لیے پر امید ہے۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے اگر بلے کا نشان نہیں ملا تو یہ کرپشن کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ ہمارا کسی پارٹی کے ساتھ نشان کے حوالے سے کوئی اتحاد نہیں۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بولے عدالت جو بھی فیصلہ دے گی ہمیں منظور ہوگا۔ عدالتوں سے بہت امیدیں وابستہ ہیں۔ تقریباً عدالت نے اس کی 5 گھنٹے کی ہیئرنگ کر لی ہے۔ ہماری سبمیشن عدالت سے صرف اتنی تھی، میں نے ریکویسٹ کی کہ کل 10 کی ڈیٹ ہے، عدالت کوئی آرڈر کرے گا تو اس کی کاپی اگر ہمیں ملے گی اور ہمارے حق میں اگر ہے تو پھر اس کو ہم جمع کرائیں گے اور ہمارے کینڈیڈیٹ ایبل ہو جائیں گے کہ وہ اپنے ٹکٹس پارٹی کے 12 تاریخ تک جمع کر لیں گے، جو ہمارے پاس ایک ہی دن بچے گا۔ اور اگر اس آرڈر آنے میں دیر ہو جائے گی تو ایون اف اگر یہ آرڈر ہمارے فیور میں بھی آیا تو پھر ہم جو سمبل ہم مانگ رہے ہیں اس سے محروم ہو جائے گے، جو آئینی تقاضوں کو پورا نہیں کرے گا۔ عدلیہ نے مہربانی کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کے کیس میں آرڈر آ جائے گا۔ ہمیں عدالت کا ہر فیصلہ قبول ہے، ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ انصاف پہ مبنی ہوگا، حق کی فتح ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں جو بلے کا نشان ہے وہ ملے گا۔ انشاءاللہ 2 دن صبر کر لیں، 11-12 تک انشاءاللہ آپ کو سب کچھ آ جائے گا۔ ہم نے اپنے کارکنوں کو کہا تھا جو ہمارے بڑے وائبرنٹ ہے اور انٹرسٹڈ ہے، ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ نامینیشن پیپر فائل کریں، لیکن وہ سارے کمیٹڈ ہے ایک بات پہ کہ جس کو ٹکٹ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ ان کو سپورٹ کریں گے، باقی سارے وڈرا کریں گے۔ ہمارا مقصد یہ ایک ہی ہے کہ ملک کو آگے لے کے جائیں اور اس پارٹی کو لڑائیں اور ہم الیکشن لڑیں، ملک کو آگے ترقی کی طرف لے جائیں۔ الیکشن کمیشن 145 سیاسی جماعتوں کے انتخابی نشان کی فہرست ریٹرننگ افسران کو بھجوا دی ہے۔ تحریک انصاف سمیت 16 سیاسی جماعتوں کا نام انتخابی نشان والی فہرست میں شامل ہی نہیں۔ ان سیاسی جماعتوں کے نشانات انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے کے باعث روکے گئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کو تیر، پاکستان مسلم لیگ نون کو شیر کا نشان الاٹ کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کو بلے باز، پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کو پگڑی، استحکام پاکستان پارٹی کو عقاب کا نشان ملا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو پتنگ، جمعیت علماء اسلام پاکستان فے کو کتاب، جماعت اسلامی پاکستان کو ترازو کا نشان الاٹ کیا گیا ہے۔ مراسم میں الیکشن کمیشن نے کہا سیاسی جماعتوں کے نامزد امیدواروں کو متعلقہ انتخابی نشان الاٹ کیا جائے گا۔ سیاسی جماعتوں کے انتخابی نشانات کسی آزاد امیدوار کو نہ دیے جائیں۔ ریٹرننگ افسران کو آزاد امیدواروں کے لیے الگ انتخابی نشانات کی فہرست بھجوائی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے ہدایت کی کہ فہرست میں موجود نشانات کے علاوہ انتخابی نشان امیدوار کو نہ دیے جائیں۔ تو ناظرین، ملک بھر میں کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلوں پر سماعت کا آج آخری روز ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف کے کاغذات منظور ہونے کے خلاف 3 درخواستیں مسترد کر دی گئیں۔ عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار، فردوس شمیم نقوی، شہریار آفریدی سمیت پی ٹی آئی کے متعدد امیدواروں کی اپیلیں منظور کر لی گئیں۔ پی ٹی آئی رہنما اعجاز چودھری کی کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل خارج۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیل پر ریٹرننگ افسر کو پیش ہونے کا حکم دے دیا گیا۔ توشہ خانہ کیس میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ ملزموں نے صحت جرم سے انکار کیا۔ چارج شیٹ کے مطابق بانی چیئرمین اور بشرا بی بی کو 108 تحائف ملے۔ ملزموں نے 58 قیمتی تحائف خود رکھے۔ انتہائی کم رقم کے عوض سعودیہ سے ملنے والا جیولری سیٹ رکھا۔ نیب بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 20 گواہ پیش کرے گا۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ کیس کی سماعت کی۔ اس دوران بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ فرد جرم کمرہ عدالت میں پڑھ کر سنائی گئی، جبکہ ملزمان نے چارج شیٹ میں لگے الزامات سے انکار کر دیا۔ عدالت نے توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی کی درخواست سے ضمانت مسترد کر دی۔ چارج شیٹ کے مطابق وزارت عظمیٰ کے دوران بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو مختلف سربراہان مملکت کی جانب سے 108 تحائف ملے، جن میں سے 58 تحائف ملزمان نے رکھ لیے۔ بانی پی ٹی آئی نے سعودی ولیعہد سے موصول ہونے والا جیولری سیٹ انتہائی کم رقم کے عوض رکھا۔ توشہ خانہ قوانین کے مطابق تمام تحائف توشہ خانہ میں رپورٹ کرنے لازم ہیں۔ نیب حکام نے ریفرنس میں بتایا ہے کہ دوران تفتیش معلوم ہوا بشرا بی بی کو سعودی ولیعہد سے جیولری سیٹ تحفے میں ملا، جو ملٹری سیکٹری کے ذریعے توشہ خانہ میں رپورٹ تو ہوا لیکن جمع نہیں کروایا گیا۔ ریفرنس کے مطابق بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے جیولری سیٹ 90 لاکھ روپے رقم کی ادائیگی کے عوض وصول کر لیا۔ توشہ خانہ تحقیقات میں معلوم ہوا ہے کہ قیمت کا اندازہ لگانے والے پرائیویٹ فرد سے انتہائی کم قیمت لگوائی گئی۔ بعد ازاں جیولری سیٹ کی اصل قیمت لگانے کے لیے دبئی کے ماہر سے بھی رابطہ
किया गया। बानी पीटीआई ने कमरा अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि तोशाखाना केस में उनके खिलाफ एक ऑफिस बॉय को वादा माफ गवाह बनाया गया। क्या वो ऑफिस बॉय के जरिए अरबों रुपए की करप्शन करेंगे? नैब बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 20 गवाहान पेश करेगा। तोहफे का प्राइवेट तौर पर तखमीना लगाने वाले शोएब अब्बासी बतौर वादा माफ गवाह पेश होंगे। साबिक वज़ीर आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी और डिप्टी एमएस डिप्टी कौंसल जनरल दुबई तोशाखाना के सेक्शन अफसरान भी गवाहान में शामिल हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी समेत 6 मुल्ज़मान के असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म दे दिया। मुल्ज़मान को इश्तिहाई करार देने के बाद दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए। दूसरी तरफ फरागोगी 9 जायदादों, 22 कीमती गाड़ियों और 29 बैंक अकाउंट्स की मालिक निकली। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में अदालत का बड़ा हुक्म। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फरागोगी समेत 6 मुल्जिमों के असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद। अदालत ने मुल्जिमान के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियां भी जब्त करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने स्कैंडल में मुलविस शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फरागोगी समेत दीगर मुल्जिमों को इश्तिहारी करार देने के बाद दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। उधर फरागोगी के प्रॉपर्टीज की तफसीलात सामने आ गई। नैब की एहतसाब अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक फरागोगी के नाम लाहौर में 5 और इस्लामाबाद में 4 प्रॉपर्टीज हैं। उनमें डीएचए और बहरिया टाउन में प्लॉट्स शामिल हैं। फरागोगी के नाम इस्लामाबाद में 2 100 केनाल और एक 40 केनाल जमीन मुंतकिल की गई। फरागोगी के नाम पर पाकिस्तान में 22 कीमती गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की दोस्त के नाम 29 बैंक अकाउंट्स निकले हैं। ये अकाउंट्स मुल्की करेंसी समेत गैर मुल्की डॉलर और पाउंड्स के लिए भी मुख्तस हैं। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी और दीगर के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का केस एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में चल रहा है। अदालत ने अदम हाजिरी पर दीगर मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देकर जायदादें मुंजमद करने का हुक्म दिया है। बानी चेयरमैन पीटीआई एक और मुश्किल में फंस चुके हैं। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने सानिया 9 मई के 12 मुकदमात में बानी चेयरमैन पीटीआई का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। बानी चेयरमैन पीटीआई को GHQ हमला केस में भी गिरफ्तार किया गया है। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं बानी चेयरमैन पीटीआई का द इकोनॉमिस्ट में छपने वाला मजमून आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार किया गया, जबकि तर्जुमान पीटीआई का कहना है कि द इकोनॉमिस्ट में छपा आर्टिकल बानी पीटीआई ने तहरीर किया। अलीमा खान कहती हैं सोलंकी साहब को कोई बताए, बानी चेयरमैन पीटीआई 7 किताबें और कई 100 आर्टिकल्स लिख चुके हैं। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे डेरा बुगटी में पीपल्स पार्टी का जलसा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने टेलीफोनिक खिताब में कहा बलोचिस्तान के हालात इंतहाई गंभीर हैं, इक़्तिदार में आकर हालात को बेहतर करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरफराज बुगटी ने दावा किया कि पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान में वाज़ेह अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। सियासी सरगर्मियां और गहमा गहमी अरूज पर। डेरा बुगटी पीपल्स पार्टी का जलसा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी मौसम खराब होने की वजह से जलसे में न पहुंच सके। जलसा आम से अपने टेलीफोनिक खिताब में आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा बलोचिस्तान के हकूक की बात की है, इक़्तिदार में आकर बलोचिस्तान की महरूमियों का अजाला करेंगे। वक्त आ रहा है, आज तो इलेक्शन है और इलेक्शन में जीत के हम आपके पास जरूर आएंगे और आपके मसले वहाँ बैठ के सॉल्व कराएंगे, चाहे वो बच्चों का हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स का हो या कोई और मसला हो। और इंशाअल्लाह ताला ये जितनी आपकी गैस की फील्ड्स हैं ये आपसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरफराज बुगटी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में वाज़ेह अक्सरियत सी हुकूमत बनाएगी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा गरीबों और किसानों की बात की, शोहदा के बुरसा को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मजदूरों की बात की, हमेशा किसानों की बात की, हमेशा लेबर क्लास की बात की और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न सिर्फ वफाक में बल्कि बलूचिस्तान में वाज़ेह अक्सरियत के साथ अपनी हुकूमत बनाने जा रही है और अवाम को उनके मसाइल का हल उनकी दहलीज पे मिलेगा। जलसे से पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमाओं ने भी खिताब किया। जलसा गाह को पार्टी झंडों और बैनर से सजाया गया था। कारकुनों की बड़ी तादाद जलसा गाह में मौजूद। तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान सीट एडजस्टमेंट फार्मूला तय पा चुका है। MQM NA 242 कराची की सीट शहबाज शरीफ के लिए छोड़ने पर आमादा हो चुकी है। MQM का बाज़ाब्ता तस्दीक करने से गुरेज, जहांगीर तरीन का लोधरा का आबाई हल्का ना छोड़ने का फैसला। NA 155 से औकाफ के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग के सिद्दीक बलोच के मद्दे मुकाबिल होंगे।
इलेक्शन 2024 मुस्लिम लीग नून सीट एडजस्टमेंट के लिए मुतहरिक। सिंध में अहम पेशरफ। नून लीग और एमक्यूएम के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मामला तय पा गया। NA 242 से एमक्यूएम ने शहबाज शरीफ की हमायत जाहिर कर दी। एमक्यूएम नून लीग को कराची में 5 नशिस्तों पर सपोर्ट करेगी, जबकि नून लीग 70 नशिस्तों पर एमक्यूएम की हमायत करेगी। इधर नून लीग और GDA में भी सीट एडजस्टमेंट के मामला तय पा गए। अंदरून सिंध में भी GDA ने नून लीग को सपोर्ट करने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून को सिंध में एमक्यूएम से ज्यादा GDA की जानिब से सपोर्ट मिलने का इम्कान है। GDA ने अंदरून सिंध में नून लीग को कौमी असम्बली की 8 और सूबाई असम्बली की 10 सीटों पर सपोर्ट करेगी। दूसरी जानिब लोधरा में नून लीग और IPP के दरमियान सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकी। जहांगीर तरीन ने नून लीग को अपना हल्का ओपन ना छोड़ने का पैगाम भिजवा दिया। जहांगीर तरीन का NA 155 लोधरा से उकाब के निशान पर इलेक्शन लड़ने का फैसला। जराये के मुताबिक जहांगीर तरीन और नून लीग के उम्मीदवार सदीक बलोच लोधरा में मद्दे मुकाबिल। GDA ने आम इंतखाबात में कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर खवातीन उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। GDA ने कराची से सबसे ज्यादा खवातीन उम्मीदवारों को टिकट देकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। NA 238 से कौसर फातिमा जैदी, 239 से शाइस्ता आमिर को टिकट जारी किया गया। NA 240 से शुमाइला, NA 241 से शाहीना शेख, NA 247 से अंबर नईम को टिकट जारी किया गया। PS 107 से अलमास आजम, PS 110 से हुमा बानो, PS 110 से बतूल फातिमा को टिकट जारी किया गया। चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक ने इंतखाबी मंशूर पेश किया है। कहते हैं मंशूर में उन वादों को शामिल किया गया है जिसको वो पूरा कर सकते हैं। सूबे में जो कुछ भी किया वो हमने किया। सेहत कार्ड का मंसूबा खाक बानी PTI का था, ये तो जहांगीर तरीन ने कहा था। बानी चेयरमैन PTI ने पंजाब, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में क्या किया है। पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। इस वक्त हम कैंपेन पर निकल चुके हैं। का क्या अगर मैं डिलीवर ना करता तो किस्सा ख़त्म। अब इमरान खान तकरीर में कहता था कि हमने सूबे में ये किया, हमने ये किया, फिर वो चीज़ पंजाब में क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुई, वो गिलगित में क्यों नहीं, वो आज़ाद कश्मीर में क्यों नहीं। मैं उनको कहता रहा कि आप पुलिस को ठीक है, मैंने कहा जी पुलिस को ठीक है, कहने पंजाब वाले नहीं मानते। मैंने कहा हम पागल है, सारी दुनिया पागल है, पुलिस रिफॉर्म होगी, बाख्तियार होगी। वो नहीं करना चाहता था। मैं लड़ रहा हूँ यार, चीख के कह रहा हूँ, मैं हर चीज़ पर लड़ रहा हूँ कि खुदा के लिए अगर आप पंजाब वाली नहीं, इस्लामाबाद में 50 थाने, 50 स्कूल हैं, 50 पटवारी होंगे, 50 थाने होंगे, अस्पताल होंगे, तो इसको मिसाली बना दो। कहते तुम ठीक कहते हो, लेकिन अमल कोई नहीं। मतलब ये तो वो बातें करने वाला और चीज़ होती है और कराने वाला और चीज़ है। एजुकेशन में तो ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ, मैं बहुत कुछ पहले कर चुका हूँ और उसी को आगे लेकर जाना है। जमात इस्लामी ने अपने इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है जमात इस्लामी मुल्क में एहतसाब का निज़ाम नाफिज करेगी। सूद, VIP कल्चर, मखलूत निज़ाम तालीम का खात्मा करेंगे। ख़वातीन को विरासत में हिस्सा देंगे, उनके लिए अलग मार्केटें बनाएंगे, बढ़ापा अलाउंस देंगे, जबकि काश्तकारों को सहूलियात भी दी जाएंगी। कार न मिले हम आपको बेरोजगारी अलाउंस देंगे, हम कश्मीर को आजाद करके दम लेंगे। तमाम गैर आबाद जमीनों को खाद, बीज और ट्रैक्टर के साथ इंशाअल्लाह नौजवानों में तकसीम करेंगे और हदफ देंगे कि आबाद करो, ग्रीन बना दो, क्लीन बना दो। अदालतों में कुरान और सुन्नत का निजाम नाफिज करेंगे। हम VIP कल्चर का खात्मा करेंगे, हम करप्शन का खात्मा करेंगे। अब जालिमों के साथ देने की बजाय उनका एहतसाब करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? हम आएंगे। अब तुम्हारी बारी खत्म, अब आवाम की बारी है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई के खिलाफ हुक्म इम्तना की फौरी इस्तदा मुस्तरद कर दी है। अदालत ने शिकायत कुरंदगान को फरीक बनाने की हिदायत की। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, या तो काउंसिल में शिकायत इतनी ठोस और जामे हो कि जज न बच सके, या फिर काउंसिल को बेबुनियाद शिकायत पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जस्टिस मुजाहिर नकवी के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत के खिलाफ आईनी दरखास्त पर समाअत की। वकील मखदूम अली खान ने कहा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रूल्स के तहत जज के खिलाफ शिकायत गुजार का किरदार बहुत महदूद है। जजेस के खिलाफ कार्रवाई के लिए सदर मुमलिकत रेफरेंस या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खुद कार्रवाई कर सकती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया, बार काउंसिल क्या जज के खिलाफ शिकायत कर सकती है? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, जब आपका मौकिफ है कि जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत बदनीति पर मबनी है तो शिकायत गुजारों का मौकिफ कैसे ना सुने। वकील मखदूम अली खान ने कहा, अदालत ने अपने इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करना
करना है। अगर इन शिकायत गुजारों को फरीक बनाया गया तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खारिज करदा तमाम शिकायतों के खिलाफ 184(3) की दरखास्तें आएंगी। इस अदालत के सामने सवाल यह है कि शिकायत गुजारों को फरीक बनाया जा सकता है या नहीं। इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने शायद और अक्सई केस में दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत गुजारों को फरीक बनाने से मुतल्लिक फैसला महफूज किया और कुछ देर बाद फैसला सुनाते हुए शिकायत कुनिंदगान को फरीक बनाने की हिदायत करते हुए मुकदमे की समाअत को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर जस्टिस एजाजुल अहसन का जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ दूसरे शोकॉज नोटिस पर इख्तलाफी नोट सामने आ गया। जस्टिस एजाजुल अहसन ने लिखा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से कार्रवाई रवायात के बरखिलाफ गैर ज़रूरी उजलत में की जा रही है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ कार्रवाई का मामला। जस्टिस एजाजुल अहसन का जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ दूसरे शोकॉज नोटिस पर इख्तलाफी नोट सामने आ गया। इख्तलाफी नोट में लिखा गया कि काउंसिल की जानिब से कार्रवाई रवायात के खिलाफ गैर जरूरी जल्दबाजी में की जा रही है। काउंसिल को अपने आईनी इख्तियारात निहायत एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। काउंसिल मेंबरान की जानिब से इख्तलाफ की सूरत में जज के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल गौर व फिक्र के बाद करनी चाहिए। जस्टिस एजाजुल अहसन ने इख्तलाफी नोट में मजीद लिखा कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के मामले में न तो गौर व फिक्र किया गया और न ही उसकी इजाजत दी गई। काउंसिल के कार्रवाई चलाने के अंदाज से मुकम्मल इख्तलाफ करता हूँ। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी पर लगाए गए इल्जामात बगैर मवाद और मेरिट के बरखिलाफ हैं। इख्तलाफी नोट के मुताबिक जस्टिस मुज़ाहिर नकवी पर लगाए गए ज्यादा इल्जामात जायदाद या उनकी ट्रांजैक्शन के हवाले से हैं। कानून की नजर में लगाए गए इल्जामात बरकरार नहीं रह सकते।